नमस्कार जय जगन्नाथ। चलते आम आज ओटीटी रे आसुवा 2026 मे रे पड़ो क्वेश्चन से संभाव्य क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करवा। चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, शिशु विकास और शिक्षा विज्ञान देखु कौन रही आज क्वेश्चन सेट। निम्नलिखित संख्या मानकर मध्यमा केते। एक नंबर देखो निम्न लब्धांकर आमर मध्यमा केते तो 21, 22, 27, 28, 26 अच्छी। आपण मैंने कौन करेंगे ना क्रमान्वय सान रू बड़ क्रम सजाइबे जहाँकि 21, 22, 26, 27, 26, 27, 28 हे तो मझीरे 26 रोचे तेणु मध्यमा हूँ 26 तो ठीक उत्तर टी हूँ आपणकर 26। तेणु ऑप्शन सी टी हूँ आपणकर ठीक उत्तर। से भली 2 नंबर केगुड़िक केवल दृश्य उपकरण केगुड़िक केवल दृश्य उपकरण। ऑप्शन ए कलापटा, चार्ट, फ्लैश कार्ड। से भली कलापटा, रेडियो, टेलीविजन। से भली सी होउची कलापटा, रेडियो, खबर कागज। डी होउची कलापटा, टेप रेकर्ड, रेखाचित्र। तो ऑप्शन ए टी देखंतु आपणकर ठीक उत्तर। कलापटा, चार्ट, फ्लैश कार्ड होउची ठीक उत्तर। यह ओटीटी क्वेश्चन गुड़िक आपण मैंने शीघ्र पाइबापी एवं प्रथम पाइबापी आम चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करंतु। चलतु आम 3 नंबर आलोचना करवा। जो शारीरिक शक्ति कार्य संपादन करने को प्राण को क्रियाशील कराई ताहा केउ नाम पूजित। ए रे प्राण देना, बी रे सहजात प्रवृत्ति, सी रे आवेग, डी रे आवश्यकता। देखंतु आमको क्रियाशील करने को जी प्रथमे आपन को उत्साह दिए सी हूँ आवेग। ऑप्शन सी टी हूँ आपणकर ठीक उत्तर। 3 नंबर ऑप्शन सी टी हूँ आवेग। आवेग द्वारा आपण विभिन्न प्रकार कार्य करने को चेष्टित हुंती। से भली 4 नंबर देखंतु जड़े पिलार बुद्धियांक 120, तार शारीरिक बयस 12 हेले तार मानसिक बयस केते। एई भलिया देखंतु क्वेश्चन गुड़िक एबे ओटीटी पेपर 2 रे बारंबार आसुची तो आपण माने प्रैक्टिस करंतु। तेणु पिलार बुद्धियांक होची केते ना 120 एवं तार शारीरिक बयस होची 12। तेणु आपण जानिछंती 120 को 12 रे आपण भाग कर दियंतु तार शारीरिक एवं तार मानसिक बयस को भाग कले आपण पाइबे केते ना 10। तेणु ऑप्शन बी टी हूँ आपणकर ठीक उत्तर। से भली 5 नंबर देखंतु विकासर के अवस्था को पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कह जाए। देखंतु झड़र अवस्था हूँ आपणकर कौन ना तरंगर अवस्था हूँ कैशोर अवस्था। यही समय हूँ उन्मादना समय। तेणु यही समय को कह जाए पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जहाँकि उत्तर हूँ ऑप्शन डी टी हूँ ठीक उत्तर। से भली देखंतु केउटी विकासर परिवेशगत प्रभावित करुथिबा एक कारक नुहे। देखंतु परिवेश आमर विभिन्न प्रकार रही अर्थनैतिक, राजनैतिक, नैतिक, किंतु आपणकर वंशगत गोटे परिवेश कारक नुहे। तेणु ऑप्शन सी टी हूँ ठीक उत्तर। 6 नंबर ऑप्शन सी टी हूँ राइट आंसर। से भली देखंतु 7 नंबर विकासर स्थूल कार्यधर्मी पर्यायर हाराहारी बयस केते। देखंतु आपणकर फास्ट संवेदीकारक 2 ରୁ 7, तापरे प्राक संवेदी, तापर स्थूल कार्यधर्मी जोटा कि आपणकर 7 ରୁ 12 वर्ष रोचे। तेणु ऑप्शन बी टी हूँ आपणकर ठीक उत्तर। स्थूल कार्यधर्मी पर्याय हूँ 7 ରୁ 12। ऑप्शन बी टी हूँ ठीक उत्तर। से भली चलतु 8 नंबर देखा। पाठ्यक्रम विकासर संपर्क में सठिक क्रम चयन कर। देख पाठ्यक्रम क्यों अनुसार शिक्षण सामग्री प्रस्तुति, विषय प्रस्तुत, शिक्षण उद्देश्य गठन, शिक्षण अभिज्ञतार परिचय। प्रथम देखंतु आपणकर ऑप्शन बी हूँ विषय वस्तु निर्णय करवा, तापरे आपण शिक्षण उद्देश्य निर्णय करवा, तापरे अभिज्ञता परिचय करवा, तापरे आपणकर सेशन हूँ शिक्षण सामग्री, शेष शिक्षण सामग्री प्रस्तुत करवा। तेणु ऑप्शन ए हूँ आपणकर ठीक उत्तर। से भली 9 नंबर चलतु करवा। गोटे उत्तम परीक्षणर केउं गुण थाए? उपयोगिता, विश्वसनीयता, वैधता ए समस्त। देख गोटे उत्तम परीक्षण रे कौन रही थाए ना उपयोगिता, विश्वसनीयता, वैधता, समस्त। जेहेतु गोटे भल परीक्षण तेणु ये सब गुड़िक आवश्यकता रही। विश्वसनीयता, उपयोगिता, वैधता किभली भाव में व्यवहार करवा एवं तार विश्वास केते एवं तार वैध केते सब गुड़िक रहा दरकार। तेणु ऑप्शन डी हूँ ठीक उत्तर। से भली 10 नंबर देखंतु निम्नलिखित लब्धांग मानक मध्य केते
ନିର୍ଦ୍ଧଙ୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମା କେତେ? 3, 5, 4, 9, 8 ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। 3, 4, 5, 8, 9 ହେବ। ତେଣୁ ମଝିଟି ରହିବ କିଏ? 5। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 5। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏଭଳି 11 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଟି ଶିଶୁକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଏ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାନୁଭୂତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ବି ହେଉଛି ସାମରିକ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ସ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଯେହେତୁ ଶିଶୁକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଆମେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ସ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାନୁଭୂତି ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଶିଶୁକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରଥା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକୈନ୍ଦ୍ରିକ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏଇଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 12 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସହ କେଉଁ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କିତ? ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ, ସମ୍ବେଦୀକାରକ। ଦେଖନ୍ତୁ 12 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ତ କେଉଁଟା ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ କେଉଁଟା? ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ସିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 13 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାକିରିରେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସାଧନ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ମନୋବୃତ୍ତି ମାନଦଣ୍ଡ, ଅଭିକ୍ଷମତା ପରୀକ୍ଷଣ, ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଯଦି ମୋର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାକିରିରେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଭାବିବା ସେଇଟା? ତ 13 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଅଭିକ୍ଷମତା ପରୀକ୍ଷଣ। ଅଭିକ୍ଷମତା ପରୀକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି 14 ନମ୍ବର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଏକ ଉତ୍ତମ ପରୀକ୍ଷଣରେ କେଉଁ ଗୁଣଟି ନଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ବୈଧତା, ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ପରୀକ୍ଷଣର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସୀମା ରହିବା ବା ବୈଧତା ରହିବା ଉଚିତ। ସେହିଭଳି ତା ନମନୀୟ ହେବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ? ସେହିଭଳି ବ୍ୟବହାରିକତା ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ କେଉଁ ଗୁଣଟି ନଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ 14 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। କୌଣସି ପରୀକ୍ଷଣରେ ନମନୀୟତା ବା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ସବୁଥିରେ ରେସିଓ ଅନୁସାରେ ଲୋ, ମିଡ଼ିୟମ୍, ହାଇ ଅନୁସାରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ନମନୀୟତା। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତାକୁ ସର୍ବଦା ସମାନ ଓ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ମାପିପାରୁଥିବା ପରୀକ୍ଷଣ ଗୁଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏରେ ବୈଧତା, ବି ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ସି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା, ଡି ଲକ୍ଷ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା ସର୍ବଦା ସମାନ ଭାବ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ମାପିବ। ତ 15 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଯଦି ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ମାପିପାରିବ। ତେଣୁ 15 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 16 ନମ୍ବର କେଉଁଟି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ସାମାଜିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଭୟ, ଲଜ୍ଜା, ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର, ଚଳଚଞ୍ଚଳତା ଓ କଳ୍ପନା ପ୍ରିୟ। ଦେଖ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର ଯଦି ସେ କରୁଥିବ ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 16 ନମ୍ବର ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର, ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସେହିଭଳି 17 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ବିକାଶ ବଂଶଗତ ଓ ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନୁହେଁ। ସେହିଭଳି ବିକାଶ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଗତି କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ଧାରାବାହିକ ନୁହେଁ। ଦେଖ ବିକାଶଟା ବଂଶଗତ ଓ ପରିବେଶ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନୁହେଁ ଦେଇଛି। ସେହିଭଳି ବିକାଶ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଗତି କରେ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍, କାହିଁକିନା ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ କିମ୍ବା ସହଜରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ 18 ନମ୍ବର ପିଲାମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ନିଆରା ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରେ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉପଯୁକ୍ତ ଢାଞ୍ଚା? ନା ଅନିୟମିତ, ନିଶ୍ଚିତ, ଧାରାବାହିକ, ଆକସ୍ମିକ, ଧାରାବାହିକ, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ, କେବଳ ବଂଶଗତ ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ 18 ନମ୍ବର ବିଟି ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଧାରାବାହିକ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ। ବିକାଶ ସଦାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଧାରାବାହିକ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ। ସେହିଭଳି 19 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଟି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଏରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବ ନାହିଁ। ଭିନ୍ନତା ଓ ବିବିଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଏଇଟା ହିଁ ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ, ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କି ଭିନ୍ନତା ଓ ବିବିଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।
ସେହିଭଳି 20 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ ଦିଆଯାଏ। ଏରେ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ, ବିରେ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ, ସିରେ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର, ଡିରେ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ରିସୋର୍ସ ଟିଚର ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ। ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ଅପସନ୍ ଏଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 20 ନମ୍ବର ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କ'ଣ ପରିମାପନ କରାଯାଏ, ସ୍ଥିର କରାଯାଏ। ପାଠ ଶେଷରେ ସଫଳତା ହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଦିଆଯାଏ ନା ଶିକ୍ଷଣ ଅଗ୍ରଗତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଦିଆଯାଏ ନା ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ। ଅପସନ୍ ସିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଶିକ୍ଷଣ ଅଗ୍ରଗତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତେଣୁ 21 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 22 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ WKଙ୍କ ମତରେ ନୈତିକ ପରିପକ୍ୱତା ସାଧାରଣତଃ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଯୁକ୍ତିବାଦିତା, ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଓ ଯୁକ୍ତିବାଦିତା, ଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ମାନିବା, ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ। ତ ଠିକ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ ଯୁକ୍ତିବାଦିତା ଗୋଟିଏ ନୈତିକ ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 23 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କାହା ମତରେ ଯୋଗ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସତ୍ତା ସହ ପରିଚିତ। ଏ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ବି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଡି ହେଉଛି ପତଞ୍ଜଳି। ତ ଅପସନ୍ ସିଟି ହେଉଛି ଅରବିନ୍ଦ, ଯିଏ କହିଥିଲେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ଓ ଯୋଗ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 24 ନମ୍ବର ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ସୀମିତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସମାପନ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ମେଳକ ପ୍ରକାର, ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମାପନ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ଯାହା ଆଉ ଉତ୍ତର ଆସିବ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ହିଁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସମାପନ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଟି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରେ? ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା। ତ 25 ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ। ପିଲା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏଟି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରଥା, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି, ଉଚ୍ଚ ପଠନ ପଦ୍ଧତି, ଶୈକ୍ଷିକ ଅର୍ଥକଥନ ପଦ୍ଧତି, ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ନିବେଶ ହେବେ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କେଉଁଠି ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଗଳ୍ପ କଥନ, ଖବରକାଗଜ ପଠନ, ପାଠାଗାର ପୁସ୍ତକ, ଗ୍ରିଡରେ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରି ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ଦେବା। ଦେଖ ଗଳ୍ପ କଥନରେ ହେବନି, ଖବରକାଗଜ ହେବନି, ପାଠାଗାର ହେବନି। ଗ୍ରିଡରେ ଯଦି ସେ ନିଜେ କରିବ ତାହେଲେ ନିଜର କିଛି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 28 ନମ୍ବର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧର କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି? ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେ, ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର, ଜନ୍ ପିଆଜେ, ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟୋନ୍। ତ କିଏ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅପରେସନ୍ କଣ୍ଡିସନିଂରେ 28 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବିଏଫ୍ ସ୍କିନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧନ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି 29 ନମ୍ବର ଦ୍ୱିକାରକ ବୁଦ୍ଧିର ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍, ହାର୍ଭାର୍ଡ ଗାର୍ଡନର, ଷ୍ଟୋନବର୍ଗ, ଥର୍ଷ୍ଟୋନ୍। ତ ଅପସନ୍ ଏଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦ୍ୱିକାରକ ବୁଦ୍ଧିର ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବକ୍ତା। ସେହିଭଳି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦର ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଲରେନ୍ସ କୋଲବର୍ଗ, ହାର୍ଭାର୍ଡ ଗାର୍ଡନର, ଏରିକ୍ ଏରିକସନ୍, ଲେଭ୍ ଭାଇଗୋଟସ୍କି। ତ ଲେଭ୍ ଭାଇଗୋଟସ୍କି ହେଉଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ୍ ବା ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଡିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏହିଭଳି OTT କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।